Gelarannya nggak bisa duduk apa gimana? Ayo coba tempati tempat yang bisa diduduki. Ayo bismillah, yang lagi maupun perempuan semuanya. Selagi masih bisa nyempil bahasa Indonesia nyempil apa? Nyempil apa bahasa Indonesia? Jadi nyempil. Ayo. Kreditnya kurang. Ayo, siapa yang cinta
Siapa yang berterima kasih sama Allah atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, dengan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya kekasihnya Allah, umat yang paling mulia dari ciptaannya Allah. Coba saya mau tanya, الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السنن يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وارض عن المشايخ وارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب وارحم كل مسلم يا رب واغفر لكل مذنب سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه رب صل على محمد يا رب بلغ نزوره صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب كرشان بنوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب حفظانك ومالك يا رب واسكننا الجنان يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب أجرنا من عذابي صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب حضنا بسعادة صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وسلم كل مسلم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وكفي كل مؤمن يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب نجي بالمشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل Yeah.
يسبح العيب والماء والطعام والغريب
ويحد هناتك والصامت والجامل وجائر يضرب بأجله الساكين ويسكن بفضلها الدار لأهكامه والعجائب بتركيب هذه القوالب خلق مخا واسما وعدودا وعروضا ولحما وجلدا وشعرا بنسم معتلف متراكم مما إلا به يخرج من بين الصلب والترائب خلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجتي فأنيله مطالب ولو رأيت هداما قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكر والقوم بين ندم وتعب وخائف لنفسه يعاتب وعبد من الذنوب إليه الحريق ولا يحزنون في الاستغفار حتى يكف كفو نهار عيون الغياهب ويعودون وقد بالمظلوم وأدركوا ربا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو غائب سبحانه وتعالى من مالك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يلقى آدم من الدين الذي وعرضه على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم به أنيله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى هو ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه لدى الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي سخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه شقيقه أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa asyhadu anna sayyidana Muhammad al-Fatih ma'ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala alaihi salatu wassalam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajmain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang kita hormati, yang kita muliakan segenap para alimil ulama, para habaib, para asatid, para hujjat, para sesepuh, para aparatur pemerintah, dan juga kepada semua para jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang baru saja memimpin pembacaan daripada riwayat kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Gus Aldo, yang kita doakan beliau biar panjang umur, sehat walafiat, dan terus Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketua DKM daripada As-Sahabah BPK Bapak Hasan, kemudian Ketua DKM Al-Ikhlas Al-Ustadz Hafidh, Ketua DKM Al-Huda Al-Ustadz Rais, kemudian juga hadir Kiai Haji Abdul Wahab Sya'roni, Al-Ustadz Firdaus, Al-Ustadz Munawar, Al-Ustadz Rizikin, Al-Ustadz Nana Najmuddin, Al-Ustadz Ahmad Syahid, Al-Ustadz Al-Haj Muhammad Najmuddin LC, dan segenap para alimil ulama yang lainnya juga hadir di tengah-tengah kita. Para habaib diantaranya Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Fahmi Al-Attas, Al-Habib Helmi bin Ja'far Al-Attas, dan jajaran para habaib, para alim ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim saya kepada beliau-beliau semua. Sama-sama kita angkat tangan, kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, Allah berikan kesabaran di dalam dakwahnya, Allah menangkan di dalam setiap perjuangannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terkhusus salam hormat, salam takdim saya sampaikan kepada segenap jajaran panitia yang telah mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita doain juga panitia-panitianya dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikannya menjadi amalan yang membanggakan kelak di hari kiamat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, enggak panjang lebar yang saya ingin sampaikan pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, karena ada 72 habaib yang akan menyampaikan tausiah. Kira-kira siap nggak kita dengerin? Benar, siap. Masya Allah. Hadirin hadirat, ini malam kita ngerayain peringatan Maulid Nabi Muhammad, betul? Nggak lain dan nggak bukan karena kita pengen lebih dekat lagi sama Nabi, benar? Nggak ada sebaik-baik wadah buat mengenalin diri kita sama Nabi, buat nyambungin sanubari kita kepada Nabi, kecuali lewat wadah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung banget ini malam kita duduk hadir kumpul malam minggu, padahal malam paling asyik jalan-jalan sama keluarga, bener nggak? Tapi kita sibukin diri kita malam minggu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Di saat orang-orang lagi pada asyik ame keluarganya jalan-jalan dari mulai ke Mall Sumarekon, betul? Jalan-jalan lagi ke Giant, kemana lagi? Ini datang maulid nggak bisa jalan-jalan karena nggak punya duit atau cinta Nabi? Cinta Nabi. Yang benar nih cinta Nabi. Benar. Ini di akhir zaman, Imam Abdullah bin Abi al-Haddad beliau mengatakan, wa man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhib. Siapa aja hamba yang dia berusaha nyambungin hatinya sama Nabi Muhammad, mengenalkan dirinya kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, la yakhib. Itu hamba dia nggak bakal rugi. Itu hamba dia layak mendapatkan kesenangan dunia sampai akhirat, insya. Apalagi kita udah masuk di akhir zaman, Bu. Banyak banget umat Nabi yang nggak kenal sama nabinya, betul? Kenal dia, mereka semuanya jauh dari Nabi Muhammad, dan kita sudah masuk di zaman digital. Sebahagian besar manusia pada punya handphone. Ada di sini yang nggak punya handphone? Ada nggak yang nggak punya handphone? Coba yang nggak punya handphone tangannya diangkat. Kesian deh lo. Nih orang sekarang kan pengen tidur, yang dilihat apa, Bu? Handphone. Bangun tidur yang dilihat, yang dicari handphone. Makan ditemenin sama handphone. Sampai kadang-kadang masuk kamar mandi sambil bawa handphone. Ada yang kayak begitu di sini? Ada. Yang mana dia orangnya? Masya Allah, adik-adik, handphone adalah alat mediasi, bisa menjadi wasilah masukin kita ke dalam syurga, bisa juga menjadi wasilah mendorong kita ke dalam api neraka, tergantung handphonenya digunain buat apaan, betul? Kalau handphone digunain buat men-scroll TikTok yang gak ada manfaatnya, ngabisin duit suami dengan buka aplikasi Lazada, terus status-status yang gak ada manfaatnya, tuh handphone ntar bakal ngejorokin kalian ke dalam api neraka. Na'udzubillah min. Apalagi yang jomblo, ada di sini yang jomblo? Ada nggak yang jomblo? Yang jomblo coba angkat tangan. Yang pacaran ada nggak yang pacaran? Yang pacaran coba angkat tangan. Yang punya pacar angkat tangan coba. Kita doain yang pacaran ini malam putus. Baru ketahuan lo banyak yang jomblo. Tadi disuruh angkat tangan, jangan nenek-nenek begitu jomblo ikut angkat tangan. Hati-hati, apalagi remaja-remaji menggunakan handphonenya buat ajang kemaksiatan, betul? Chattingan sama yang bukan mahramnya, benar? Kenal pacaran lewat handphone. Pengari bolong nelpon, ayang jangan lupa Mam Tiang ya. Mam Tiang, statusnya mengenalmu adalah takdirku. Mencintaimu adalah pilihanku. Ada yang kayak begitu di sini? Ada nggak yang kayak begitu? Saya doain yang jomblo, mudah-mudahan laki-laki yang jomblo dapat pasangan wanita yang soleha. Yang perempuan jomblo dapat suami yang soleh. Buat perempuan yang pengen dapat jodoh, saya pengen nggak saya kasih sebaik-baik tips? Pengen nggak? Cari anak muda yang bisa main hadroh. Pemain hadrohnya muka-muka jomblo semua tuh. Kenapa pemain hadroh, Bu? Hadroh saja mereka pukulin, gimana laki-laki yang berani ganggu istrinya? Takbir! Allahu Akbar. Enggak semua mendung itu turun hujan, betul? Enggak semua yang PDKT bisa jadian, benar? Enggak semua yang pacaran bisa sampai ke pelaminan, betul? Dan tidak semua orang-orang yang jomblo itu kesepian. Hidup jomblo. Bangga amat jadi jomblo.
Hati-hati, handphone alat mediasi bu. Kalau kita nggak pandai-pandai main handphone kita bakal ngejorokin kita ke dalam api neraka. Tapi kalau handphone kita digunain untuk perkara-perkara yang baik, status-status religi, bahasa-bahasa motivasi, men-scroll tausiah dan lain sebagainya, handphone kita akan memasukkan kita ke dalam syurga. Amin. 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 Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada semua ikhwan, akhwat, pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad yang hadir pada malam hari ini, yang bawa handphone, yuk sama-sama kita keluarin handphone kita nyalakan daripada flash lampunya. Saya doain yang bawa handphone kemudian menyalakan daripada flash lampu handphonenya, saya doain dalam waktu dekat handphonenya ganti iPhone 16 Pro Max. Yang bawa handphone nggak nyalakan lampu handphonenya, saya doain pulang handphonenya hilang. Amin. Amin. Angkat tinggi handphone kalian, kita jadikan pada malam hari ini sejuta cahaya untuk sang baginda. Setuju nggak? Setuju nggak? Ahmad ya Habib, salam alaika semuanya. Ahmad ya Habib, salam alaika Habib al-Qadi,
usia agama. Dari saya cukup sekian. Hadza minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada guru kita Fadilatul Ustaz Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hudal Attas atas ilmunya, hikmahnya, nasihatnya kepada kita. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi ilmu, hikmah, nasihat yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan mau'izatul hasanah yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Fadilatul Ustaz As-Sayyid Al-Habib Zain bin Umar bin Zain Al-Attas. Namun mohon maaf dihimbau dengan segala cinta dan hormat agar kiranya ketika kita mendengarkan dari ilmu, hikmah, faedah, nasihat yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, hendaknya kita fokus mendengarkan dengan baik. Kita simak dengan seksama, hadirkan hati dan pikiran kita, pasang niat menuntut ilmu, dan sebanyak apapun nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, jangan terdiam mulut kita, tapi kita mengucapkan sholawat. Sallu ala Nabi. Kita dengarkan guru kita Fadilatul Ustaz As-Sayyid Al-Habib Zain bin Umar bin Zain Al-Attas, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Munawwarah Pondok Kopi Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya ingin memberi ingat kepada ibu-ibu yang ada di sebelah kiri agar merapat ke sebelah kanan guna Habib Alwi dilancarkan perjalanannya. Kita doakan Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas selamat sampai tujuan. Berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada segenap para kiai, para habaib, diantaranya yang telah menjadi wasilah kumpulnya kita pada malam hari ini di tempat ini, yaitu Al-Habib Helmi bin Ja'far Al-Attas, dan juga yang sama kita hormati Al-Mukarram Gus Aldo, dan juga Al-Habib Abdullah bin Fahmi Al-Attas, pembawa acara kita Al-Mukarram Kiai Haji Najibuddin LC, serta segenap para guru lainnya yang mohon maaf tidak Al-Fajir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Kita doain guru-guru kita, mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Serta salam hormat dan ta'zim untuk segenap para guru, para orang tua, para sepuh, para aparatur pemerintah yang mohon maaf tidak Al-Fajir sebutkan namanya satu persatu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi lagi di jalan ke arah sini, saya mendengar sambutan dari wakil ketua panitia yang berharap betul dengan berkah perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita pada malam hari ini, khususnya Allah berikan persatuan dan kesatuan di hati kita, umumnya kepada segenap umat muslim. Memang hadirin wal hadirat rahimakumullah,
para ulama-ulama kita, baik dari kalangan kiai maupun habaib, mengajak umat muslim kumpul di dalam memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tujuan besarnya adalah sadarnya kita bahwa kita adalah umat dari satu Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa terus-menerus mengajarkan kita sadar bahwa kita semua adalah bersaudara. Dimulai dari Al-Qur'annya, instruksi informasi dari Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaikum. Sungguh sesama orang beriman itu mereka adalah bersaudara. Bapak Ibu sekalian, Allah dengan tegas menyatakan siapapun kalian, selama kalian beriman kepada Allah, tidak pandang warga mana kalian, tidak pandang bangsa apa kalian, tidak pandang warna kulit apa kalian, apa bahasa kalian, selama kalian beriman kepada Allah, kalian adalah bersaudara-saudara. Dan rasa ini yang telah hilang di hati umat Islam belakangan ini, sehingga kita bisa lihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dari tahun 1948 sampai pada malam ini kita kumpul dengan kesenangan, tapi di sana masih dibantai oleh Israel durjana, saudara. Padahal umat Islam jumlahnya 2 miliar, Israel kalah sedikit, tapi kenapa sampai saat ini Palestina belum bisa dimerdekakan? Ya, satu, karena kurang kesadaran di dalam hati setiap umat Islam bahwa kita semua bersaudara. Bahkan gak sampai di situ, Allah instruksikan kita semua, perintahkan kita semua, fa aslihu baina akhwaikum, damaikanlah di antara dua saudara kalian yang sedang bermusuhan. Tapi apa yang terjadi sekarang, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, ada saudara yang lagi pada berantem, Islam sama Islam lagi pada berantem, saudara-saudara kita lagi pada berantem, kita malah menjadi kompor agar mereka semua saling bermusuhan. Na'udzubillah min. Oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, fahamin betul bahwa kita semua adalah bersaudara. Jangan begini, di dalam Islam khususnya ahlu sunnah wal jamaah ada bicara ilmu tentang usuluddin, ada berbicara ilmu tentang furu'uddin. Usuluddin adalah dasar-dasar agama. Maka semua umat Islam wajib sama, tidak boleh berbeda pendapat. Kalau berbicara tentang usuluddin, wajib siapapun kalian orang Islamnya, apapun mazhab kalian, wajib sama, tidak boleh berbeda. Contoh daripada usuluddin adalah sholat wajib 5 waktu. Bu, saya mau tanya, sholat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib. Begitu juga puasa di bulan Ramadan. Semua orang Islam, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, laki maupun perempuan, kalau berbicara tentang usuluddin, wajib sama pandangan, wajib sama pendapat, haram berbeda. Kenapa? Karena kalau berbeda bisa kafir, saudara. Contoh, sholat wajib 5 waktu. Ada orang berpendapat, oh sholat 5 waktu itu tidak wajib. Nah, yang begitu telah menyalahi usuluddin, haram untuk diikuti, dan itu sesat, menyesatkan. Kalau berbicara usuluddin, kita semua wajib sama, tidak boleh berbeda. Paham, Bu? Ayo abang-abang, saya mau tanya semuanya hadirin, kalau berbicara tentang usuluddin, wajib sama atau tidak? Wajib sama atau tidak? Tidak boleh berbeda. Nah, ada bawahnya cabang-cabang agama yang disebut sebagai furu'uddin. Nah, kalau berbicara tentang furu'uddin,
Itu Bapak Ibu sekalian, boleh di dalam Islam berbeda-beda pandangan, boleh berbeda-beda pendapat, tapi wajib untuk saling menghormati. Nggak boleh ada sekelompok kaum muslimin bermadhab selain madhab Syafi'i. Mereka di kampungnya atau di negerinya kalau sholat subuh kagak mau pakai kunut, itu bicara furu'uddin. Boleh, silahkan. Begitu juga tentang tahlilan, maulidan, ini berbicara tentang furu'uddin, tidak sama pandangannya, boleh. Wajib saling menghormati. Paham kira-kira? Nah, jadi kalau berbicara beda pendapat dalam urusan furu'uddin boleh. Boleh, beda pendapat boleh, tapi kita wajib saling menghormati. Nah, yang nggak boleh itu mereka berbeda pendapat tanpa ada rujukan dalil Al-Qur'annya, tanpa ada rujukan dalil sunnah atau hadisnya, dan tidak ada ijma atau kiasnya. Dia pakai pendapat-pendapatnya sendiri, dia menentukan hukum dengan metodenya sendiri, sehingga yang begitu tidak boleh diikuti. Paham kira-kira? Jadi kita kalau mau berbeda pendapat harus ada dalilnya, harus ngikutin ulamanya yang mu'tabar, yang mu'tamad. Nggak boleh asal-asal kita buat ciptain dengan ketololan dan kebodohan kita. Na'udzubillah min. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan ketentuan-ketentuan hukum yang semacam ini justru membuat kita agar lebih erat persatuan kita. Kita kumpul dalam acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengenang sang Nabi yang sangat amat menginginkan umatnya bersatu. Sampai di dalam satu kesempatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad dengan tegas mengajak kita semua, wala tajassasu wala tahasadu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini pesan Nabi kita Bapak Ibu sekalian, perhatiin. Apa kata Nabi? Jangan sekali-kali kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Jangan cari-cari korek-korek kesalahan. Haram. Dan Nabi juga katakan apa? Wala tahasadu. Jangan kalian saling iri, dengki, hasud. Jangan. Wala tabaghadu. Jangan kalian saling bermusuhan, saling berbenci-bencian. Jangan. Nih pesan Nabi kita. Makanya Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, kita semua kalau ada di hati kita benci sama saudara muslim kita, buru-buru hilangin kebencian itu. Kalau ada di hati kita hasud di dalam diri kita, dalam hati kita terhadap saudara muslim, buang hasud tersebut karena Nabi tidak suka. Nabi bilang apa? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling benci-bencian, jangan kalian saling hasud, jangan kalian saling cari-cari kesalahan, jangan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bapak Ibu sekalian, yang menyuruh kita bersaudara adalah Allah, yang menyuruh kita bersaudara adalah Nabi Muhammad SAW. Lantas kenapa kita masih bisa bermusuhan dengan saudara-saudara muslim kita? Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah mengajak kita untuk bersaudara? Kenapa Nabi Muhammad menegaskan kalau kita ini saudara? Al-Muslim akhul Muslim, sesama orang Islam adalah bersaudara. Kenapa? Ya, karena kalau kita Bapak Ibu sekalian sadar kalau kita semua ini adalah bersaudara, maka tali persatuan itu akan mudah dirajut. Kenapa dengan persatuan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna yadallah ma'al jamaah. Sungguh kekuatan Allah, pertolongan Allah, kekuasaan Allah bersama mereka yang mau bersatu. Artinya mustahil seseorang atau sekelompok orang atau umat Islam akan mendapatkan pertolongan Allah, akan mendapatkan bantuan Allah, tetapi umat Islamnya pecah belah. Mereka tidak mau bersatu, mereka tidak sadar kalau mereka bersaudara. Tidak mungkin pertolongan Allah datang kepada mereka.
Makanya pertanyaannya sekarang saya mau tanya, kita bersaudara bukan? Jawab yang kompak, kita bersaudara bukan? Siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap bersatu? Siap bersatu? Angkat tangannya, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, dengan kita sadar bersaudara, dengan kita bersatu, Allah akan turunkan pertolongan kepada kita. Ini menjadi gambaran, contoh nyata di hadapan kita sekarang bagaimana saudara-saudara kita di Palestina sampai saat ini mereka terus dibantai, sampai saat ini mereka terus dibom, genosida terus terjadi tiada henti setiap hari. Nyawa-nyawa bergelimangan, 80% yang tewas adalah ibu-ibu dan anak-anak. Kemana umat Islam? Kenapa bisa seperti ini? Ya, karena kita tidak sadar bersatu. Kita tidak sadar kalau kita adalah bersaudara. Fa insyaallah dengan berkah perkumpulan kita pada malam hari ini, kesadaran di dalam diri kita untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW, pada malam hari ini kita sadar bahwa kita adalah bersaudara. Betul? Betul. Saya mau tanya, jawab yang apa? Kita bersaudara tidak? Kita bersaudara tidak? Siap bersaudara? Siap hilangkan permusuhan? Siap hilangkan kebencian? Siap bersatu di jalan Allah? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah dengan berkah persatuan kita Allah berikan pertolongan kepada kita. Mari sama-sama mumpung di dalam acara yang mulia ini, sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Yaman, yang ada di Syria, dan yang ada di berbagai tempat di India, di Bangladesh dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah tolong mereka. Mudah-mudahan Allah tolong mereka. Allah menangi mereka. Khususnya warga Palestina, mudah-mudahan Allah merdekakan Palestina. Amin ya Rabbal Alamin. Kita baca salawat Badar, kita baca salawat Tasghir. Mudah-mudahan dengan berkah salawat Badar, Palestina Allah menangin. Mudah-mudahan Palestina Allah menangin. Israel Allah hancurkan. Lebih lagi mudah-mudahan negeri kita Indonesia Allah berikan kedamaian. Allah berikan pemimpin yang adil, yang baik, yang bijaksana, yang sayang sama rakyat. Dan siapapun yang berupaya untuk berbuat zalim kepada rakyat Indonesia, mudah-mudahan Allah hancurkan segera. Amin ya Rabbal Alamin. Salatullah salam ala Taha Rasul. Salatullah. Suaranya sama-sama minta sama Allah. Salatullah salam Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terakhir melihat keadaan belakang ini, para habaib Ba'alawi mendapat fitnah yang sangat luar biasa dari sekelompok orang-orang bodoh mengatasnamakan ilmiah, tapi faktanya benar-benar tidak ilmiah sama sekali. Para kiai di Indonesia, umat Islam di Indonesia, mereka ramai-ramai juga melawan pemikiran sesat dari Imadiyah, sekte Imadiyah. Mereka membela para habaib, mereka membela para Ba'alawi, sehingga mereka Imaduddin dan kelompoknya mengatakan bahwa kalian para pecinta habaib, bahwa kalian para pecinta Ba'alawi adalah budak-budak Yaman. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk membela antum sekalian. Kami para habaib tidak ridho kalian yang mencintai kami para Ba'alawi karena mengikuti para ulama-ulama dan syariat Islam dikatakan sebagai budak-budak Yaman. Demi Allah, kalian bukan budak-budak Yaman. Kalian adalah paman-paman kami para habaib. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bangsa Arab dari dulu sampai sekarang hanya mengenal dua bangsa. Yang pertama bangsa Arab itu sendiri, dan di luar Arab disebut sebagai bangsa Ajam. Siapapun kalian, asal kalian bukan bangsa Arab, maka kalian disebut sebagai Ajami. Namun begitu tidak berlaku oleh kakek-kakek kami para habaib yang datang ke Indonesia. Kalian warga pribumi Indonesia tidak disebut oleh kakek-kakek kami para habaib yang datang ke Indonesia sebagai Ajami, tapi kalian orang-orang pribumi Indonesia disebut oleh para habaib, datuk-datuk kami yang terlebih dahulu datang kemari sebagai akhwal. Apa itu akhwal? Akhwal bahasa Arab jamak dari kata khol. Khol artinya adalah saudara ibu, artinya paman. Kenapa? Karena kakek-kakek saya, kakeknya Habib Abdullah, kakeknya Habib Muhammad bin Umar, kakeknya para habaib yang datang ke Indonesia, mereka tidak membawa istri-istri mereka, dan mereka menikah dengan orang-orang yang mengerti tentang Rasulullah, yang mencintai para habaib. Anak-anak mereka dinikahkan oleh kakek-kakek kami, sehingga kakek kami menikah dengan orang pribumi, dan saudara-saudara daripada nenek-nenek kami yang pribumi adalah akhwal-akhwal kami sebagai para habaib, adalah paman-paman kami. Fitnah besar jika mereka mengatakan kalian warga pribumi diperbudak oleh kami orang-orang yang datang dari Yaman, yang datang oleh habaib. Fitnah. Tidak ada satu habaib pun yang ingin memperbudak kalian. Justru kami satu-satunya bangsa Arab yang menyatakan bahwa pribumi Indonesia bukan Ajami, tapi kalian adalah paman-paman kami, saudara. Paham kira-kira? Jadi kalian sama habaib ini habaib ponakan-ponakan kalian. Kalian jatuhnya adalah paman-paman kami. Kenapa? Karena kakek kami dulu menikah dengan bangsa pribumi Indonesia, sehingga kita semua bersaudara, saling menyayangi. Kami yang para habaib sadar bahwa kalian adalah paman-paman kami, sehingga kita dituntun sama orang tua kita, dan dituntun dengan kakek-kakek kita. Kalau ketemu dengan orang-orang tua dari pribumi, Sofi akhwala, itu sebah tuh sama paman-paman kamu. Karena ahwal itu sebah. Ahwal itu adalah julukannya paling mulia, karena kalian adalah paman kami. Sampai di sini paham? Jadi saya mau tanya, kalian budak Yaman atau paman habaib? Budak Yaman atau paman habaib? Paman habaib. Enggak, kalian bukan budak, kalian paman-paman kami. Dan kita para habaib ini adalah ponakan.
Pertama yang ingin saya pesan, paman biar sayang sama ponakan. Betul? Paman, paman biar sayang sama ponakan. Iya, Bib. Ponakan, daripada punya otak. Betul gak? Ponakan biar hormat sama paman. Jangan kurang ajar sama paman. Makanya paman kalau melihat ada ponakan bandel jewer, jangan didiemin. Biar sayang sama ponak. Saya mau tanya habaib siapa kalian? Ponak. Kalian siapanya habaib? Aman. Jadi kalau dia ngomong kalian adalah budak Yaman, lawan atau diam? Lawan atau diam? Lawan. Enak saudara, kalau begini kita akan bersatu bersinergi, yaitu ulama-ulama orang dulu tuh begitu. Habaib memuliakan pribumi, habaib memuliakan ulama-ulama, dan sebaliknya ulama memuliakan habaib dan seterusnya. Kenapa? Karena sadar bahwa kita ada ikatan antara paman dan keponakan. Nah, saya kira ini mudah-mudahan bisa menambah persatuan dan persaudaraan kita. Jadi sekali lagi, besok-besok paman biar sayang ame ponakan. Kalau ada ponakan bandel-bandel dikit, maklumin namanya juga ponak. Betul? Tapi kalau kelewatan bandel, tegur, jangan didiemin. Habaib, walaupun dia berdarah dan bernasab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tetap mendapatkan kewajiban menjalankan syariat. Tidak boleh bermaksiat. Artinya saya ingat betul Habib Rizik Syihab berpesan kepada para kiai, para kiai minta tolong, kalau ada habaib yang nakal, ada habaib yang berbuat maksiat, tegur agar mereka tidak terus-terusan berbuat maksiat dan kerusakan. Kenapa? Sekali lagi, kalian adalah pamannya para. Iya. Jadi kalau misalnya habaib mau cium tangan, kasih aja deh. Mau ponakan dia deh. Nah, cuman kudu tahu diri juga. Kudu tahu diri dalam arti kalau emang itu habibnya ulama, kita selaku paman bukan ulama, hormatin ulama. Nah, tapi dan juga sebaliknya, habaib selaku ponakan biar tahu diri. Ini adalah paman-paman kalian, biar sayang, biar hormat, biar bisa tunjukkan adab yang baik kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua sadar bahwa kita adalah bersaudara. Mudah-mudahan kita bisa bersatu. Amin ya rabbal alamin. Saya sekali lagi mau tanya, kalian budak Yaman atau paman Yaman? Kalian budak Yaman atau pamannya habaib? Habaib ponakan kalian atau bukan? Nah, kalau begitu mau bersatu tidak? Mau bersatu tidak? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Mustika, paman-pamannya Habib udah ngantuk belum? Lanjut apa enggak? Lanjut apa enggak? Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-mutawatirah wa ayatihi al-mutakathirah wa minanihi al-ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi anjumuz zahirah. Hadratul mukarram wal muhtaram, para habaib, para kiaiat, para asatid, para pamannya, para habaib dan bibinya. Mudah-mudahan ini malam menjadi perkumpulan yang dimana perkumpulan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Segala kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah, hingga insya Allah menjadi orang-orang yang kelak mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah,
ini malam hadir di tengah-tengah kita yang sudah menyampaikan ceramahnya Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas, Habib Zain bin Umar, dan juga tadi alhamdulillah sudah disampaikan sambutannya oleh perwakilan Sepuh Mustika Bersalawat. Kita doakan kiai kita, para habaib kita, asatid kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, dan insya Allah tidak keluar dari tempat ini kecuali kita orang-orang yang kelak dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Bapak, Bu, Pak, ini kita maulid, insya Allah berkah semua. Di sini Al-Fakir gak bedanya kayak debu, karena wudhu udah ngelewatin duluan. Kalau orang udah wudhu gak mesti tayamum, betul? Tadi Habib Alwi udah nyampein nasihatnya, wal Habib Zain bin Umar udah benar-benar berbobot nasihatnya. Saya sedikit aja pengen nambahin yang insya Allah nasihat ini bisa kita bawa pulang ke rumah dan jadi orang-orang yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini malam kita berkumpul di acara maulid. Maulid ini kalau bisa dibilang hidangan buat umat Nabi, biar nambahin peka ama Nabi, biar nambahin pemikiran sensitifnya ama Nabi. Karena di luar acara maulid belum tentu kita ingat ama Nabi besar Muhammad. Makanya acara maulid adalah hidangan. Makanya ulama-ulama mengatakan apa? Mawaidul khair mabsutah liman bayarid. Kalau mau hidangan baik terbentang luas di mana? Di acara maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di dalam maulid kita bisa ngukur apaan, Bib? Ngukur cinta kita sama Nabi besar Muhammad. Karena cinta sama Nabi diukur bukan sebab lisan kita mengatakan cinta, oh saya cinta sama Nabi Muhammad, enggak. Tapi ukuran cinta diukur dari pemahaman kita tentang siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita dengar di maulid cerita Nabi, sejarah Nabi, itu kalau kita paham, maka alhamdulillah cinta kita bertambah sama Nabi besar Muhammad. Tapi kalau cerita ini belum pernah kita dengar, sejarah ini belum pernah kita dengar, berarti mesti di hati kita ditambahkan cinta terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan. Kiai Abdul Wahab, Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, mudah-mudahan kita dapat manfaat dari beliau, amin ya rabbal. Dan di sini juga maulid ini yang orang tuanya pengen berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya jadi anak yang saleh salehah, semua bekalnya ada di maulid Nabi besar Muhammad. Ibu pengen nggak punya anak soleh solehah? Pak pengen nggak punya istri solehah? Pengen nggak punya anak soleh solehah? Nabi ngajarin adanya di maulid. Kalau di rumah nggak ada. Kalau di rumah handphone, kita suruh sholat tapi bapaknya kagak. Betul. Anaknya diomongin mamanya jangan pakai emosi, emaknya galak. Betul. Berarti apa yang kurang? Sedangkan kita didik anak begitu. Iya, banyak yang kurang. Apaan? Yang kurang pengenalan kita sama anak kita sosok Nabi besar Muhammad. Padahal Nabi udah ngajarin kalau mau ngedidik anak dikasih bahannya. Bukan ente kalau mau jadi orang soleh sholat biar benar. Betul, sholat pasti jadi orang soleh. Ente kalau mau jadi anak yang soleh, puasa yang benar. Betul, bisa jadi orang benar. Tapi dasar anak soleh nggak lain nggak bukan kenalkan siapa baginda Nabi besar Muhammad. Kenalkan, idolakan mereka siapa Nabi besar Muhammad.
Oke, Nabi ngajarin, ajarkan anak kalian 3 perkara nih, khusus orang tua. Kalau mau anak soleh, ajarkan sama anak kita 3 perkara. Yang pertama, sholat, bukan. Yang puasa, bukan. Kata Nabi besar Muhammad, ajarkan mereka mengenal siapa Nabi besar Muhammad. Ajarkan anak kita cinta sama Nabi besar Muhammad. Kalau dibilang kenapa mesti cinta? Karena maaf, kalau kita katakan cinta di hati kita, demi Allah hati kita timbul cinta sama Nabi besar Muhammad karena diawali cinta Nabi besar Muhammad sama umat Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad ada salah satu riwayat Ibn Hibban. Sayyidatuna Aisyah ngelihat Nabi lagi posisinya enak. Datang nih Sayyidatuna Aisyah ke Nabi, ya Rasulullah, ngomong-ngomong doain saya dong. Gak lama Nabi doain, mengangkat tangan, Allahumma gfirli Aisyata ma gaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma abtanat. Ya Allah, ampunin dosanya Sayyidatuna Aisyah yang akan datang, yang telah lalu, yang enggak kelihatan, yang kelihatan. Ya Allah, ampunin ini Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah dapat doa dari Nabi nih. Doa dari Nabi, mukanya merah saking girangnya karena dapat doa dari Nabi. Nabi nanya, ya Aisyah, ente girang? Ya Rasulullah, gimana nggak girang saya? Engkau doakan dosa saya diampunin oleh Allah, gimana nggak saya girang? Lihat apa kata Nabi besar Muhammad setelahnya. Ketahuilah Sayyidatuna Aisyah, ini doa selalu aku panjatkan setiap selepas sholat untuk mengampunkan dosa-dosa umat Nabi besar Muhammad. Lihat, Nabi kita belum ada udah ingat, udah peka sama gitu. Kalau mau tahu peka atau kita enggak sama Nabi Muhammad, tanya pribadi kita sebesar bagaimana pemahaman kita sama Nabi besar Muhammad. Makanya tempat maulid tempat yang paling ajib, yang paling enak. Bahkan setiap urusan kita, Bu, yang punya urusan, Pak, yang punya urusan, datang ke maulid, insya Allah dimudahkan urusannya oleh Allah. Balik ke rumah, ingat lagi, itu mah situ itu. Wajar. Kalau ingat lagi, wajar, karena masalah harus diselesaikan. Tapi minimal dikasih selah pemahaman kita untuk mengingat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama mengatakan apa? Maji kama majma'al maulid yujallil qurub. Kalau mau sukses, mau hebat, mau jadi anak yang saleh, salehah, hadir maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi ngajarin tadi, mau anak soleh, kenalkan cinta sama Nabi. Kenalkan cinta amanah Nabi. Yang kedua kata Nabi, kalau mau anak jadi anak-anak yang saleh salehah, yang pertama cinta Nabi, kedua ajarkan keluarga Nabi besar Muhammad atau kecintaan kepada keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Kenalkan anak-anak kita para ulama, para salihin, para pewaris Nabi. Kalau kita tanya sama anak-anak kita, ulama ke siapa? Coba tanyain, sebutin 10 ulama, Baba kasih duit biar girang. Ini kalau ditanya zaman sekarang, kalau K-pop pada tengah semua, betul? Betul enggak? Sampai ditempel ke rumah, baru dicat pisah sama emaknya. Tapi sama Nabi Muhammad nggak kenal, sama ulama nggak kenal, apalagi sama agama. Kalau manusia sama Nabi udah enggak, sama ulama enggak, apalagi sama agamanya Nabi besar Muhammad. Oke, penting kita ngarep ya Allah, jadikan anak kita soleh soleha. Cuma kita lupa, nggak kita kenalin sama manusia yang paling soleh, jadi Nabi besar Muhammad. Padahal orang yang umroh, insya Allah semuanya dapat umroh semua. Yang umroh haji itu kalau melihat di makom Nabi ada tulisan. Kita mau tahu anak kita soleh soleha gampang, lihat ada di makom Nabi tulisan Nabiyyun azimun khuluqul khuluqul ladzi qad azmar rahmanu fi sayyidil kutubi. Kalau mau tahu anak biar akhlaknya baik, ikutin Nabi besar Muhammad.
Kenapa? Karena akhlaknya Nabi sudah dapat klaim kebanggaan dari Allah di dalam ayat Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Kita mau tahu akhlak anak kita berakhlak, cari ajarkan Nabi besar Muhammad sama anak-anak kita. Kenalkan Nabi besar Muhammad sama anak-anak kita. Makanya maulid, Masya Allah nih orang-orang Bekasi sih udah alhamdulillah. Mudah-mudahan kita surga semua. Karena alhamdulillah kalau Bekasi kalau bulan maulid ada yang arbainan, ada yang homsa isrina, yang 40 harian setiap hari maulid mulu, yang setiap hari 2 maulid mulu. Tapi minimal apa? Kita pulang biar tambah kenal lagi sama Nabi besar Muhammad, biar kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena penting, kalau orang yang cinta sama Nabi jangan pakai mulut. Kalau orang mulut gampang. Makanya Imam Zahabi salah satu ulama ditanya, ya Imam, kenapa sih cinta ini perlu pengorbanan? Bu, kalau suami cinta perlu berkorban apa kagak? Perlu apa kagak? Kalau pelan ntar, wah, jadi laki jadi jawaban ntar. Perlu apa kagak? Kita kadang-kadang jadi orang aja kalau orang cinta sama kita perlu pengorbanan, apalagi kita ngaku cinta sama Nabi. Ditanya Imam Zahabi, kenapa orang cinta ini perlu pengorbanan? Biar orang yang lain nggak bisa pura-pura cinta. Kalau ngomong doang kita bisa. Oh saya cinta Nabi, sholat kagak, betul. Cinta Nabi sama saudara hasut, betul. Cinta sama Nabi, kita ngobrol di depan, tahu-tahu pas di belakangnya kita omongin ghibah, betul. Banyak apa kagak? Banyak apa kagak? Kesalahan yang ada sama kita bukan karena kesalahan itu, tapi karena ketidaktahuan kita tentang sosok siapa Nabi besar Muhammad. Bu, Sayyidatuna Aisyah ngeliat ada satu istri Nabi namanya Hafsah. Ini Hafsah nggak terlalu gede, ada pendek, kayak saya dah, gampang. Nggak tinggi, agak pendek. Sayyidatuna Aisyah lagi ngomong sama Nabi, belum ngomong baru ngisyaratin inna Hafsah. Sama Nabi tegur, hei Aisyah hati-hati mulut. Baru belum ngomong, baru pengen isyarat. Ini ngajarin sama kita, ini Nabi aja perhatian. Khawatir kalau orang-orang ngomongin orang lain. Ini Sayyidatuna Aisyah baru ngomong, ya Rasulullah inna Hafsah baru ngomong isyarat. Kata Nabi apa ya Aisyah, lau takallamti, kalau ente ngomong terus kemudian diletakkan di lautan, maka lautan tersebut akan tawar sebab omongan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Makanya orang ghibah hati-hati. Makanya alhamdulillah di zaman sekarang sebenarnya ada syukurnya, ada YouTube, ada syukurnya. Karena apa? Gosip-gosip udah jangan ditonton. Betul apa kagak? Dulu mah ada kis, ada segala macam dah. Tahu-tahu ada YouTube-nya bukannya girang, ada handphone dah girang. Dia judi online. Naudzubillah min. Kenapa? Bukan karena dia manusia salah, wajar. Tapi kalau nggak kenal Nabi besar Muhammad, itu yang kurang ajar. Kenapa? Karena dia bisa mulia. Karena siapa? Karena Nabi besar Muhammad. Demi Allah para Nabi, pengen dapat gelar jadi umat Nabi. Kita jadi umat Nabi udah. Kasih kemuliaannya udah, masih jauh juga sama Nabi besar Muhammad. Ini bukan ngomongin orang rawang-kawang, bukan. Cuma kita minta sama Allah mudah-mudahan pemahaman yang kita dapat di bulan Maulid ini atau di hari Maulid ini, insya Allah berkembang agar keluarga kita, saudara kita yang masih jauh sama Allah didekatkan lagi sama Nabi besar Muhammad SAW. Itu harapan kita. Kalau bahasa orang Imam Ghazali, apa namanya, wa in lam takun solehan kun muslihan. Kalau nggak bisa jadi pribadi yang baik, minimal ngajak orang baik. Ini kadang-kadang zaman sekarang enggak. Habib saya mau ngajak orang baik, kenapa? Saya jadi orang baik. Lah sama aja bohong, dua-duanya neraka begitu. Betul nggak? Kalau kita ngajak orang baik, walaupun kita belum pribadi belum baik, insya Allah berkah kita ngikutin ajaran Nabi. Apa ajaran Nabi? Ngajak orang baik. Itu dakwah juga, sunnah Nabi juga. Dan terakhir dari saya, kata Nabi Muhammad, ajarkan anak kalian cinta sama Nabi. Pengen jadi anak soleh-solehah, ajarkan cinta sama Nabi. Yang kedua, ajarkan cinta kepada pewaris Nabi, para ulama, para habaib, para kiai. Yang ketiga, baru ajarkan Al-Qur'an.
Al-Quran. Al-Quran terakhir Pak Bu. Kenapa? Kalau orang udah cinta sama Nabi, kenal sama ulama, beradab baca Qurannya. Pakai wudhu, megang Al-Quran, nggak sembarangan. Ngebetnya bukan ngebet kayak komik zaman sekarang. Kita lihat kadang-kadang orang ngebet Quran kayak komik gitu. Udah robek kagak diganti. Quran perlu adab. Kalau cinta sama Nabi, cinta sama pewaris Nabi, Quran. Ulama sampai ulama ada sifatnya apa? Kalau belajar apa? Itu ngebet doang, nggak sampai bunyi. Kalau kita ngebet sampai bunyi, tujuan apa? Biar dilihat orang. La ilaha illallah Muhammad. Jadi 3 perkara nih. Kalau poin anak jadi anak-anak soleh, 3 perkara: cinta sama Nabi, ajarin, kenalin. Kalau perlu dihadiahin. Tong, mak, pak, minta duit. Gua bagi lu duit, cuma sampai 1. Sebutin keluarga Nabi siapa aja, sebutin lahir di mana aja, sebutin Nabi lahir, kemudian diutus ke Madinah, kemudian meninggal tanggal berapa. Kalau lu pintar, gua bagi duit. Gitu caranya. Nih anak pengen soleh, cuma bapak emak kagak ngedukung, gimana jadi soleh? Tapi insya Allah orang kalau ahli surga semua. Anak-anaknya semua jadi anak-anak soleh-solehan. Para pecinta Nabi besar Muhammad, para pendekat Nabi besar Muhammad. Karena ini penting zaman kita sekarang ini, maulid berjalan, cuma pemahaman kita kurang. Maka tadi kita dengerin Habib Zain bin Umar Al-Attas, lihat orang Israel sedikit, negara Palestina masih berjuang. Kenapa? Karena nungguin kita berubah, ikutin sunnah Nabi besar Muhammad. Gak perlu ke sono, kita doain, jauhkan sesuatu yang berdekatan dengan Israel, kita jauhin, jangan kita deketin. Insya Allah kita dinilai sama Allah dan Nabi besar Muhammad. Gak minimal gak bisa dukung, diam mulutnya doain. Ya Allah, mudah-mudahan Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Begitu. Jangan malah pakai hal-hal yang berbau naudzubillah dari Israel. Ikut Nabi, oh ada sebagian begitu. Mendukung benar-benar, perhatian, peduli sama Palestina, cuma semua bandanya Israel semua. Mau dibilang gak boleh ngomongin orang, betul. Tapi kita niat ini, Habib niatin cuma satu, biar kita pribadi lebih baik lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan negara Palestina dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pribadi kita jadi lebih baik lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita minta sama Allah ini malam diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita pengen dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perawan-perawan yang belum nikah mudah-mudahan dapat jodoh. Yang laki yang belum nikah biar dapat jodoh. Amin. Orang rawa kolong mah demen sama doa begini. Jadi ya, jangan minta ampun, surga pelan doanya. Kalau doanya, ya Allah mudah-mudahan utang kita lunas. Bingung gitu. Sedangkan mau diaminin yang lain itu mereka udah penuh di atas duluan. Utang, segala macam urusan duniawi. Pas akhirat di belakang nggak dilihat. Makanya mudah-mudahan kita dekat sama Nabi besar Muhammad. Tuh kan pelan. Mudah-mudahan kita dekat sama Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat cinta Nabi besar Muhammad. Masuk surga bareng Nabi besar Muhammad. Digandeng tangan kita sama Nabi besar Muhammad. Tidaklah meninggal kecuali mata kita dihalalkan untuk melihat wajah indah Nabi besar Muhammad. Dan mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk bersalawat sama Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan tingkah laku kita dijaga oleh Allah, selalu senantiasa takwa dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan anak keluarga kita selalu dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan kelak menjadi kebanggaan di hadapan Nabi besar Muhammad. Allahumma ja'al hadi jam'ana jam'an marhumah, mutafarraqan mutafarraqan ma'sumah, wa tajalla فينا ولا منا شقيا ولا متودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum mengangkat kedua tangan, kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini tujuan kita sama, memperingati junjungan Nabi kita, Nabi yang termulia. Mudah-mudahan kita menjadikan syahid ini majlis nanti di akhirat
ada di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita digiring semuanya ke dalam surga Allah diberkati umil Quran wa sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقريبنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي نعمه ويكفي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ذكر العظيم سبحانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتغفر بها من جميع السيئات ترفعنا بها إنك على الدرجات تبلغنا بها الشهوات من جميع خيرات الحياة بعد الممات. اللهم قلنا بما رزقتنا وعصمنا من حيث نهيتنا ولا تحوجنا إلى من أغنيته وأنا واحشرنا في زمرة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحشرنا في زمرة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ندم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء وطعنا من شرور العدو والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام بجميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير. اللهم بعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال. اللهم صلِّنا وسلم لنا ولا تسلم وتنازي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Babul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirilah pengumuman insyaallah akan dilaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majlis bin Adil di halaman Masjid Al-Qadar, Perumahan Taman Tridaya Indah 2 yang insyaallah akan dilaksanakan besok Sabtu 19 Oktober atau malam minggu yang akan datang, yang insyaallah akan dihadiri oleh Habib Idrus Ibn Bagir Al-Attas dan Habib Ja'far Muhammad Al-Bagir Al-Attas, juga yang tadi barusan mengisi ceramah pesan buat kita Al-Habib Abdullah bin Rahmi Al-Attas. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk bisa hadir alam barokah di dalam ini majlis bin Adil. Amin. Allahumma amin.